Humans have been using microbes to do useful and dirty work for centuries. From treating wastewater at sewage works to composting or digesting farm and food processing wastes, the use of microbial communities to break down and recycle organic materials is commonplace. We are EBNet, a network for environmental biotechnology, which we define as using engineered microbial systems for environmental protection, bioremediation, and resource recovery. An engineered microbial system is any system where we deliberately manipulate conditions to make microbes work for us. Just like in a wastewater treatment plant, where microbial systems are used for environmental protection. Environmental biotechnology can also be used for bioremediation when the environment has already been compromised. Microbes can be used to biodegrade oil spills, pharmaceutical and pesticide residues, and certain types of plastics, as well as helping to clean up heavy metal pollution on mining and industrial sites. Microbes can be used for resource recovery too. Organic materials that would otherwise be wasted can be transformed into energy, fuels, nutrients, and platform chemicals by inserting a microbial system into the process. An example of this is anaerobic digestion, where microbes break down organic materials to produce fertilizer and energy in the form of biogas, a mixture of methane and carbon dioxide, which would otherwise be emitted in an uncontrolled manner, contributing to climate change. But the potential for environmental biotechnology doesn't stop there. So how do we fight climate change? One solution is clean technology. Around the world, clean technologies are reducing our greenhouse gas emissions and lessening the impact that we have on our water, land, and air. But what exactly are clean technologies? It's really just making products, processes, and services greener or better for the planet. Think of new energy technologies: solar, hydro, tidal, wind, and nuclear. Or new types of transportation, like electric vehicles, or changing the way we design, construct, and run homes so that they use less energy. Clean technologies are also helping us develop our natural resources in a more sustainable way by reducing water use and turning waste products into things we can use. Not surprisingly, the demand for clean technologies is on the rise. The global market is more than $1 trillion a year and will continue to grow over the next decade. That's good news for clean tech in Canada. It's good news for jobs, and it's good news for the environment. Clean tech is changing our world for the better. আপনাদের আমরা লাস্ট যে শীটটা শুরু করব, এই শীটটার ভিতরে মূলত তোমার তিনটা চ্যাপ্টার, তোমার এক হচ্ছে চ্যাপ্টার 5, চ্যাপ্টার 8 আর চ্যাপ্টার 9, তিনটা চ্যাপ্টারের কন্টেন্ট অনেকটাই কাছাকাছি হয়। এই তিনটা চ্যাপ্টারের মূলত একটা শীটের মাঝে করা হয়েছে। এর মাঝে তোমার চ্যাপ্টার 5 এর হেডিংটা দেখো, বায়ো ট্রিটমেন্ট অফ মেটাল। আমরা মেটালসটাকে বায়ো ট্রিটমেন্ট করতে পারি, বিভিন্ন ধরনের বায়ো ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, আমরা যত ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে আমরা ইউজ করি কিভাবে আমরা মেটালটাকে রেমিডিয়েট করতে পারি। এরপরে যে জিনিসটা আছে দেখেন, কেস স্টাডিজ ইন এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি। এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে আদার্স বিভিন্ন বিষয়গুলো বিভিন্ন কান্ট্রিতে তার অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, তার অনেকগুলো কান্ট্রিতে মূলত তার কিছু কেস স্টাডিজ তোমাদের সিলেবাসে আছে। এর মাঝে মনে আমরা হয়তো 3-4টা কান্ট্রির কেস স্টাডিজ আমরা শুধুমাত্র একটু দেখি। আর এর নিচে লাস্ট একটা চ্যাপ্টার আছে, সেটা আছে ক্লিন টেকনোলজি, বায়োগ্যাস, বায়োফুয়েল, এইসব জিনিসগুলো মূলত এই চ্যাপ্টারে আছে। তা আমরা একেবারে শুরুতে দেখো, বায়ো ট্রিটমেন্ট অফ মেটালস এর ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ফার্স্ট হেডিং যেটা আছে সেটা হচ্ছে তো তোমার মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সফরমেশন। মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সফরমেশনের আরেক নাম আছে বায়ো ট্রান্সফরমেশন। অলরেডি এটার সম্পর্কে আমরা চ্যাপ্টার 1 এর ভিতরে একটু দেখছি যে বায়ো ট্রান্সফরমেশনটা কি, বায়ো ট্রান্সফরমেশনের বিভিন্ন রিঅ্যাকশন গুলো। তো বায়ো ট্রান্সফরমেশনের আমরা চ্যাপ্টার 1 এর ভিতরে মূলত একেবারে বেসিক স্টেপ 4টা আমরা শুধুমাত্র ওই জায়গায় দেখছি, অক্সিডেশন, রিডাকশন, হাইড্রোলাইসিস। এই তিনটা স্টেপে আমরা মূলত দেখছিলাম। এবং বেসিক্যালি এই তিনটা চ্যাপ্টারে মূলত তোমার স্পেসিফিক্যালি যদি যায়, আমরা জেনোবায়োটিক্স
একটা স্পেসিফিক জেনোবায়োটিক্সে সাধারণত বায়ো ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে সাধারণত এই 3টা স্টেপ অনেক সময় ইনভলভ হলেও বরং আছে ট্রিটমেন্ট হওয়া সম্ভব। যার কারণে আমরা চ্যাপ্টার 1 এর ভিতরে অনলি 3টা চ্যাপ্টারের নাম জানি আমরা, যে মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সফরমেশন বা বায়ো ট্রান্সফরমেশনটা সাধারণত 5টা স্টেপের মাধ্যমে হয়। এখন এই জায়গায় দেখো যে টোটালি আমার জেনোবায়োটিক্স সহ অন্যান্য অর্গানিক ইনঅর্গানিক মেটাল বলো এবং মানে তোমার অন্যান্য হাইড্রোকার্বন থেকে শুরু করে অন্যান্য যত ধরনের পলিউট্যান্টস গুলো আছে, এই পলিউট্যান্টস গুলো বায়ো ট্রান্সফরমেশনের জন্য আমরা টোটালি মূলত আমার স্টেপ 8টা স্টেপ সাধারণত ইনভলভ থাকে। অক্সিডেশন, রিডাকশন আছে, হাইড্রোলাইসিস আছে, কন্ডেনসেশন, আইসোমারাইজেশন, ফরমেশন অফ নিউ কার্বন কার্বন বন্ড, সিনথেসিস অফ কাইরাল কম্পাউন্ড এন্ড রিভার্সাল অফ হাইড্রোলাইটিক রিঅ্যাকশন। এই যে টোটালি 8টা স্টেপ শুধু মানে 8 ধরনের রিঅ্যাকশন সাধারণত আমার কি থাকে এই বায়ো ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে সাধারণত ইনভলভ থাকে। তোমরা কি স্ক্রিন শেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন শেয়ারটা ঠিক আছে। এখন এই জায়গাটায় তোমরা জাস্ট অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে, একটু খেয়াল করবা যে অনেক সময় হয়তো দেয়া থাকে ডিফাইন মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সফরমেশন বা বায়ো ট্রান্সফরমেশন, তারপরে হয়তো দেয়া থাকলো যে রাইট ডাউন দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ বায়ো ট্রান্সফরমেশন রিঅ্যাকশন। ঠিক আছে, এই জায়গাটায় জাস্ট বিভিন্ন রিঅ্যাকশন গুলোর নাম যদি প্রশ্ন আকারে থাকে তোমরা জাস্ট এই নামগুলো একটু লিখে দিও। এরপরে কয়েকটা টার্মের জায়গায় পরপর আছে, সেটা হচ্ছে বায়ো বেনিফিকেশন, তারপরে আছে কি বায়ো অ্যাকুমুলেশন, দুটো টার্ম আছে। এখন বায়ো বেনিফিকেশন বলতে সাধারণত আমরা কি বুঝি? একটা জিনিস দেখেন, in this mining বলা আছে in the mining industry benefication or biobenefication in extractive metallurgy is any process that improves the economic value of the ores by removing the gauge minerals, which results in higher grade product and a waste stream. আমরা বিভিন্ন ধরনের যেসব মেটালস ওর গুলো অর্থাৎ যেসব খনি থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের আকরিক গুলো সাধারণত যেগুলো আমরা তোমার উত্তোলন করে থাকি বাংলায় বলবো যেটা, এটাকে অনেক সময় বিভিন্ন গ্রেডে যদি আমরা আপগ্রেড করে যত ঘটনা আছে কি করতে পারি, এটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি, তাহলে যে টেকনিকের মাধ্যমে আমরা বায়োলজিক্যাল যদি কোনো টেকনিক ইউজ করি সেটাকে আমরা বলছি বায়ো বেনিফিকেশন। যেমন আপনারা জানেন গোল্ড, যখন সোনাটা মূলত তোমার খনি থেকে উত্তোলন করা হয়, এ জায়গায় সোনার সাথে তোমার কপার, জিঙ্ক, আদার্স, এ জায়গায় তোমার এক হচ্ছে যে আয়রন থেকে শুরু করে আর্সেনিক আরো অন্যান্য কিছু, তোমার এক হচ্ছে যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল গুলো, আরো কিছু অন্যান্য এক কথায় হচ্ছে যে হিসাবে মানে আনওয়ান্টেড মেটালস গুলো, আনওয়ান্টেড এলিমেন্টস গুলো অনেক সময় কি থাকে স্পেসিফিক আপনার গোল্ডের সাথে অনেক সময় সাধারণত কি থাকে আপনার এক হচ্ছে ইম্পিউরিটিস হিসেবে থাকে। এখন আমরা যদি এই গোল্ড থেকে শুরু করে অন্য কোনো স্পেসিফিক মেটাল বা ওরসকে যদি আমরা কি করি 100% পিওর বা একটা স্পেসিফিক গ্রেডিং এ যদি আমরা এটাকে আপগ্রেড করতে চাই, তাহলে সাধারণত এই বায়ো বেনিফিকেশন টেকনিক আমরা ইউজ করে থাকি। ঠিক আছে, এখন এই বায়ো বেনিফিকেশনে দেখবেন এই জায়গাটায় ঘটনা আছে যে আপনার একটা এক্সাম্পল দিয়ে আছে যে সাম এক্সাম্পলস অফ বায়ো বেনিফিকেশন অফ ক্লেস। তোমার কয়েকটা এক্সাম্পল এই জায়গায় দিয়ে আছে। ফার্স্ট লেখা আছে দেখো, আয়রন লিচিং from oxide minerals by microorganisms known since 1954. Example, iron removal from quartz sands, kaolins and clays. তুমি আয়রনটাকে যদি খনি থেকে উত্তোলন করতে চাও এবং যদি একে পিওর ফর্মে তুমি মাইক্রোঅর্গানিজম ইউজ করে যদি করতে চাও, তাহলে অনেক সময় ঘটে কি আয়রনের সাথে তোমার অনেকটা কোয়ার্টজ স্যান্ডস, কেওলিনস বা ক্লে এগুলো অনেক সময় কি থাকে সাধারণত ইম্পিউরিটি আকারে থাকে। এখন যদি আমরা কি করি এই আয়রনটাকেই একটা স্পেসিফিক একটা হাই গ্রেড হিসেবে এখন স্পেসিফিক্যালি একটা ই করি, আমরা এটাকে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা 100% পিওর বলো বা 90% পিওর বলো, মানে সর্বোচ্চ একটা হায়ার গ্রেড হিসেবে যদি আমরা কি করি আমরা এটাকে এক্সট্রাক্ট করতে পারি, তাহলে আমরা সাধারণত কি করি এই বায়ো বেনিফিকেশন টেকনিকটা আমরা মূলত ইউজ করি। জাস্ট ডেফিনিশনটা দেখবা এবং এই জায়গা থেকে চাইলে তোমরা যে কোনো একটা এক্সাম্পল তোমাদের কাছে যেটা সুবিধা মনে হয় একটা এক্সাম্পল দেখলেই হবে। তারপরে যে জিনিসটা আসো দেখো বায়ো অ্যাকুমুলেশন। আমি অলরেডি তোমাদেরকে জিনিসটা আলোচনা করছি। বায়ো অ্যাকুমুলেশন বলতে আমরা যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে কি তোমার বিভিন্ন ধরনের টক্সিক পলিউট্যান্টস বলো, জেনোবায়োটিক্স বলো, এই ধরনের কোনো হার্মফুল টক্সিক কেমিক্যালস পলিউট্যান্টস গুলো যদি আমরা কি করি
আমরা যদি কোনো লিভিং সিস্টেমের ভিতরে যদি কনজিউম হয় এবং যদি লিভিং সেলের মধ্যে এগুলো অ্যাকুমুলেট হয়, কোনো সেল অর্গান বা টিস্যুতে অ্যাকুমুলেশন হয় যে বায়োলজিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে সাধারণত হয়, সেটাকে আমরা সাধারণত কি বলি? বায়ো অ্যাকুমুলেশন। ডেফিনেশনটা একটু দেখবো এবং এই জায়গা থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় সাল সহ এক্সাম্পল দিয়ে আছে। ডিডিটির কথা বলা আছে, কিছু হাই মানে একেবারে হায়ার লেভেল গঠন আছে, কিছু টক্সিক পয়জন নিয়ে সাবস্টেন্স গুলো তোমার গ্লোবালি বিভিন্ন কান্ট্রিতে বিভিন্ন সময় মার্কারির মতো শুরু করে আছে, কিছু পলুটেন্টস গুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের তোমার করছে কি অনেক সময় একটা মানে কি বলবো একটা হেলথ হাজার্ড অনেক সময় সৃষ্টি করছে। ঠিক আছে, তো যে কোনো তোমরা চাইলে একটা মার্কারি বলো বা তোমার এই যে ডিডিটি বলো, যে কোনো একটা গঠন আছে তোমার মানে পয়জনিয়াস বা একটা টক্সিক সাবস্টেন্সের কাছে এই জায়গা থেকে কোন কান্ট্রিতে কখন মূলত এই ধরনের তোমার এই অ্যাকুমুলেশনের মাধ্যমে প্রিভ্যালেন্স তৈরি হয়েছে, তার একটা এক্সাম্পল তোমরা দেখো।